ओम शांति 5 फेब्रुआरी 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे बाबा तुम मानकु रावण राज्यरु मुक्त करी सद्गति देबा पाई नरकवासी मानकु स्वर्गवासी करिबा पाई आसिछंती। बाबा तुम मानकु रावण राज्यरु मुक्त करी सद्गति देबा पाई नरकवासी मानकु स्वर्गवासी करिबा पाई आसिछंती। प्रश्न बाबा तुम भारतवासी पिला मानकु केउ कथा स्मरण कराई देइछंती? बाबा तुम भारतवासी पिला मानकु केउ कथा स्मरण कराई देइछंती? उत्तर हे भारतवासी पिला माने तुमे माने स्वर्गवासी थिलो। आजी ठारू 5000 वर्ष पूर्वरु भारत स्वर्ग थिला। हीरा नीला खचित सुनार महल थिला। तुमे माने सारा विश्वर मालिक थिलो। पृथ्वी आकाश सबुकिछि तुमर थिला। भारत शिव बाबांक द्वारा स्थापन करा जाइथिबा शिवालय थिला जेउठारे पवित्रता थिला। एबे भारत पुनर्बार सही भली हेबाकू जाउछि। गीत नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठा मीठा रुहानी पिला माने अर्थात आत्मा माने एही गीत सुनिले एक कथा किए कहिले? आत्मा मानकर पिता परमात्मा कहिले। तेबे आत्मिक पितांकु आत्मिक संतान माने कहउछंती हे बाबा। तांकु ईश्वर मध्य कहा जाउछि एवं पिता मध्य कहा जाउछि। केउ पिता? परम पिता। कारण पिता तो दुई जण अछंती, जणे लौकिक अन्य जणे पारलौकिक। लौकिक पितांकर संतान माने पारलौकिक पितांकु डाकुछंती हे बाबा। अच्छा सेही बाबांकर नाम कौन? शिव। सी तो निराकार अटंती। तांकर पूजा हेउछि। तांकु कहा जाए सुप्रीम फादर अर्थात परम पिता। लौकिक पितांकु सुप्रीम कुहा जीव नाही। सर्वोच्च तथा समस्त आत्मा मानकर पिता केवल जणे ही अटंती। समस्त जीवात्मा माने सेही पितांकु स्मरण करुछंती, किंतु आत्मा माने एही कथा को भूली जाइछंती जे आमर पिता किए। डाकुछंती हे ईश्वर पिता, मु नयनहीन, मोते नयन दियो। तेबे मु निजर पितांकु अर्थात आपणकु चिन्हि पारिबी। आमको भक्ति मार्गर धक्का खाइबारु मुक्त कर। सद्गति पाइबा पाई तृतीय नेत्र प्राप्त करिबा पाई बाबांक सहित मिसिबा पाई डाकुछंती। काहेकि ना बाबा ही कल्प कल्प आसी भारत को स्वर्ग करुछंती। एबे तो कली जुग परे पुणी सत्य जुग आसीबो। वर्तमान पुरुषोत्तम संगम जुग। बेभद्र बाबा आसी जेउ माने पतित भ्रष्टाचारी होई जाइछंती सेमानंकु पुरुषोत्तम करुछंती। एही लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थिले एवं एही भारत रे ही थिले। एठारे लक्ष्मी नारायणकर राजवंशर राजुति थिला। आजी ठारू 5000 वर्ष पूर्वे सत्य जुगरे श्री लक्ष्मी श्री नारायणकर राज्य थिला। एकथा बाबा पिला मानकु स्मरण कराई देउछंती। तुमे भारतवासी माने आजी ठारू 5000 वर्ष पूर्वरु स्वर्गवासी थिलो। एबे तो समस्ते नरकवासी अटंती। आजी ठारू 5000 वर्ष पूर्वरु भारत स्वर्ग थिला। हीरा सुनार महल थिला। भारतर बहुत महिमा थिला। एबे तो किछि भी नाही। से समय रे अन्य कोनोसी धर्म नथिला। केवल सूर्यवंशी माने ही थिले। चंद्रवंशी मध्य परे आसी थांती। बाबा बुझाउछंती तुमे माने सूर्यवंशी राज परिवारर थिलो। आजी पर्यंत मध्य सेही लक्ष्मी नारायणकर मंदिर तैयारी करी चलीछंती। किंतु लक्ष्मी नारायणक राज्य केबे थिला? सेमाने किपरि राज्य पाइथिले एकथा केही जानि नाहंती। पूजा करुछंती किंतु किछि भी जानि नाहंती। तेणु एहाकु अंधविश्वास बोली कुहा जीवना। शिवंकर लक्ष्मी नारायणकर पूजा करुछंती किंतु एमानकर जीवन कहानी को जानि नाहंती। एबे भारतवासी निजे कहउछंती आमे समस्ते पतित अटु। तेणु हे पतित पावन बाबा आमको पावन करिबा पाई एठाकु आस। एठाकु आसी आमको दुखरु एवं ही रावणर राज्यरु मुक्त कर।
ତେଣୁ ବାବା ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ବାପୁଜୀ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ରାମରାଜ୍ୟ ଦରକାର। ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଯାହାକି ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ପୁଣି ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏବେ ନର୍କବାସୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ତାହା ତ ତୁମେ ଦେଖୁଛ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନର୍କ, ଆସୁରୀ ଦୁନିଆ। ଏହି ଭାରତ ଦିନେ ଦୈବୀ ଦୁନିଆ ଥିଲା। ବାବା ଏବେ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ, 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତି ଧାମର ନିବାସୀ ଅଟ। ଏଠାକୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ତୁମେମାନେ ଏଠାରେ 84 ଜନ୍ମର ପାଠ କରିସାରିଛ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ ନିଶ୍ଚିତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। 84 ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ବେହଦ୍ର ବର୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବେହଦ୍ର ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗମାନଙ୍କରେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ବି ପତିତ ନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଜଣେ ବି ପବିତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ଏହା ତ ପତିତ ଦୁନିଆ। ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବାଚ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେ ତ ଗୀତା ଶୁଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ଭାରତବାସୀ ନିଜର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ କୌଣସି ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ତ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ମିଶାଇ କୁହାଯାଉଛି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ବା ଡିଟିଜିମ୍। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ନାମ ନଥିଲା। 21 ଜନ୍ମ ତୁମେମାନେ ସୁଖ ଧାମରେ ଥିଲ। ତାପରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ହିଁ ହେଉଛି ତଳକୁ ଖସିବାର ମାର୍ଗ। ଭକ୍ତିକୁ ରାତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୁ ଦିନ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ହେଉଛି ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଶିବରାତ୍ରି 2ଟି ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଶିବ ବାବା କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିରେ ରାତ୍ରି ହୋଇଯାଏ, ଭାରତବାସୀ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାବା ଆସନ୍ତି। ଏବେ ତ କଣ୍ଢେଇ ପୂଜା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେବ। ଏହି ଡ୍ରାମାର ଚକ୍ରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତାହା ହେଲା ଭକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତିର ଫିଲୋସଫି। ତାହା କୌଣସି ସଦ୍ଗତି ମାର୍ଗର ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସି ତୁମକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସୁଖଧାମ ଶାନ୍ତିଧାମର ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସୁଖଧାମ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ତୁମେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲ। ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କୁଳର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ଥିଲେ। ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖଧାମରେ 9 ଲକ୍ଷର ଗାୟନ ରହିଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବହୁତ ସାହୁକାର କରି ଯାଇଥିଲି। ଏତେ ଧନ ଦେଇଥିଲି, ତୁମେମାନେ ସେସବୁକୁ କେଉଁଠି ହରାଇଲ? ତୁମେ କେତେ ସାହୁକାର ଥିଲ। ଭାରତ ଭଳି ଆଉ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାରତ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଭୂଖଣ୍ଡ ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଏହା ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ଏଠାରେ ଯେତେ ବି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଅଛନ୍ତି, ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ କେବଳ ଲଙ୍କାରେ ନୁହେଁ, ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ 5 ବିକାର ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏହି ବିକାର ନଥିଲା। ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲା। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଥିଲା। ସେହିମାନେ ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେହି ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତ ବହୁତ ସାହୁକାର ଥିଲା, ଏବେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭିକ ମାଗୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ନେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ କେତେ ସାହୁକାର ଥିଲ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁଖ ମିଳୁଛି ତାହା କାହାକୁ ବି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ।
ତୁମେମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲ। ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ସବୁକିଛି ତୁମର ଥିଲା। ବାବା ଏବେ ସେ ସବୁ କଥା ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିବା ଶିବାଳୟ ଥିଲା। ସେଠାରେ ପବିତ୍ରତା ଥିଲା। ସେହି ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଭାରତବାସୀ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜଧାନୀର ଥିଲେ। ପୁଣି ସ୍ୱୟଂବର ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଲେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନାହିଁ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ତୁମକୁ ଏହି ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ମୁଁ ତୁମର ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେମାନେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇପାରିବ। ତୁମେମାନେ ଏଠାକୁ ପତିତରୁ ପାବନ ବା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ହିଁ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ରାବଣ କୌଣସି ଜଣେ ସୀତାକୁ ଚୋରି କରିନଥିଲା। ତୁମେ ସବୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିବା ଭକ୍ତ ଯିଏକି ରାବଣର ପଞ୍ଝା ଭିତରେ ଅଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ସୃଷ୍ଟି 5 ବିକାର ରୂପୀ ରାବଣର କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଏହି ଶୋକ ବାଟିକା ଭିତରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ସେଥିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ବହୁତ ଅଛି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆ ହିଁ ନର୍କ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ପତିତ। ସେଥିପାଇଁ ଗଙ୍ଗାରେ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ପତିତ ପାବନୀ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ପାବନ ତ କେହି ହେଉନାହାନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ତ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି, ନଦୀମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ହିଁ ଆସି ଏହିସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଏକଥା ତ ଜାଣୁଛ ଯେ ଜଣେ ହେଲେ ଲୌକିକ ପିତା, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଲେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା, ଅଲୌକିକ ପିତା, ଏବଂ ସିଏ ହେଲେ ପାରଲୌକିକ ପିତା ଶିବ। ତେବେ 3 ଜଣ ପିତା ହେଲେ ନା। ଶିବ ବାବା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତି କଳ୍ପରେ ଥରେ ଆସି ବାବା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମା ହିଁ କହିଥାଏ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ନେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକର ଶେଷ ସମୟ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅମର ଲୋକର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବାକି ଅନେକ ଧର୍ମ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ପୁଣି ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାରା ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମର ସ୍ଥାପନା ବାବା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ କେବେ ବି ସଦ୍ଗତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଗୁରୁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ପୁଣି କହନ୍ତି ବୁଡ଼ିଯା ବୁଡ଼ିଯା। ବହୁତ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଖୁଆନ୍ତି, ପିଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଖାଇଥାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ୍ଢେଇ ପୂଜା। ଦୁନିଆରେ କେତେ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝାଇବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ହେଲ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛ। ଏବେ ତ ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଜା ତ ବହୁତ ହେବେ। କୋଟିକରେ କେହି ଜଣେ ରାଜା ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ କୁହାଯାଏ ଫୁଲର ବଗିଚା। କଳିଯୁଗକୁ କୁହାଯାଉଛି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ। ଏବେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, କାରଣ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଏ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେହି ବି ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରଚନା ଅଟନ୍ତି।
जदि परमात्मा को सर्वव्यापी कुहाଯିब तेबे तो समस्ते पिता होईगले, तेबे संपत्ति पाइबार अधिकार ही रहिब नाही। बाबा तो आसी सबु संतान मानकु संपत्ति देउछंती। समस्तंकर सद्गतिदाता एकमात्र बाबा ही अटंती। बाबा एकथा मध्य बुझाउछंती जे 84 जन्म सही माने नेउछंती जे माने प्रथमे प्रथमे सत्य जुग को आसुछंती। ख्रिस्टियान मानकर जन्म केते होइथिबो? अति बेसी रे 40 जन्म होइथिबो। एही भली हिसाब करा जाउछि। जणे भगवान को खोजिबा पाई केते धक्का खाउछंती, एणे तेणे खोजी बुलुछंती। एबे तुमे माने आउ धक्का खाइब नाही। तुमको केवल जणे बाबा को ही स्मरण करिबाकू हेबो। एहा हेउछि जोगर यात्रा। एहा हेउछि पतित पावन ईश्वर पितांकर विश्वविद्यालय। तुमर आत्मा एबे पाठ पढ़ुछि। साधु सन्थ माने कहि देउछंती आत्मा निर्लेप। अरे आत्मा को तो कर्म अनुसार परवर्ती जन्म नेबाकू पड़ी थाए। आत्मा ही भल बा मंद कर्म करि थाए। एबे तुमर कर्म विकर्म होई जाउछि। सत्य जुगरे कर्म अकर्म होई जाए। सेठारे विकर्म हुए नाही, कारण ताहा पुण्य आत्मा मानकर दुनिया। एसबु बुझिबा एवं बुझाइबार कथा। अच्छा, मीठा मीठा सिकिल धे संतान मानक प्रति माता पिता बापदादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बापदादांकु नमस्ते 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 सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। कंटारू फूल होई फूलर बगीचा अर्थात सत्यजुग स्थापना करिबार सेवा करिबाकू हेबो। कौनसी प्रकारर खराब कर्म करिबार नाही। कंटारू फूल होई फूलर बगीचा अर्थात सत्यजुगर स्थापना करिबार सेवा करिबाकू हेबो। कौनसी प्रकारर खराब कर्म करिबार नाही। 2 नंबर पॉइंट। जेउ आत्मिक ज्ञान बाबांक ठारू सुनिछ ताकू समस्तंकु शुणाइबाकू हेबो। आत्म अभिमानी हेबार मेहनत करिबाकू हेबो। एकमात्र बाबांकु ही मने पकाइबाकू हेबो, कौनसी देहधारी को नुही। जेउ आत्मिक ज्ञान बाबांक ठारू सुनिछ ताकू समस्तंकु शुणाइबाकू हेबो। आत्म अभिमानी हेबार मेहनत करिबाकू हेबो। एकमात्र बाबांकु ही मने पकाइबाकू हेबो, कौनसी देहधारी को नुही। वरदान। निंदा स्तुति जय पराजय रे निजर स्थिति को समान रखुथिबा बाबांक समान संपन्न एवं संपूर्ण भव। निंदा स्तुति जय पराजय रे निजर स्थिति को समान रखुथिबा बाबांक समान संपन्न एवं संपूर्ण भव। जेतेबेले आत्मार संपूर्ण एवं संपन्न स्थिति होई जाए सेतेबेले निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सबु परिस्थिति रे समानता रही थाए। दुखद परिस्थिति रे मध्य चेहरा रे मस्तक उपरे दुखर तरंग देखा जिबा परिवर्ते सुखर बा हर्षित अवस्थार तरंग देखा जाऊ। निंदा शुणुथिले मध्य अनुभव हेउ जे एहा निंदा नुही बरं संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करिबा पाई महिमा योग्य शब्द अटे। जेतेबेले तुम भितरे एही भली समानता रहिबो तेबे कुहाजिबो बाबांको समान। मन भितरे टिकिए भी एभली स्मृति न आसु जे इए मोर शत्रु अटे बा गाली देबा वाला अटे बा मोर महिमा करिबा वाला अटे। स्लोगान। जदि योगाभ्यास उपरे निरंतर ध्यान रखिथिबो तेबे फास्ट डिविजन रे नंबर मिलिजिबो। जदि योगाभ्यास उपरे निरंतर ध्यान रखिथिबो तेबे फास्ट डिविजन रे नंबर मिलिजिबो। अव्यक्त इशारा। एकता एवं विश्वासर विशेषता द्वारा सफलता संपन्न हुओ। ब्राह्मण परिवारर विशेषता हेला अनेक होइथिले मध्य एक अटंती। आपणकर सबु सेवा केन्द्र गुड़िकर वातावरण एभली हेउ जहाँकि समस्तंकु हृद्बुद्ध हेउ जे एमाने अनेक नुहंती एक अटंती। तुम मानकर एकतार तरंग
ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଧର୍ମ ଏବଂ ଏକ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା କରିବ। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଭିନ୍ନତାକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଏକତା କାୟମ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।